میرے بزرگوں اور میرے نوجوانوں، اس نبی سے حق ہے کہ ہم محبت کریں، حق ہے کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں اور آپ کی محبت میں اپنا سب کچھ لٹا دیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے آپ کو لگاؤ، آقا کی سیرت و گفتار سے اپنے آپ کو روشناس اور متعارف کرو، آقا نے جو زندگی گزارنے کا نقش حیات ہمیں دیا ہے اس پر اپنے آپ کو ڈالو، خدا کی قسم اللہ پوری دنیا کی بادشاہی ہمارے قدموں پہ لگ کر رکھے گا۔ ایک دوسرا نام سنیے، امریکہ سے نیو یارک امریکہ سے 1978 میں ایک کتاب چھپی ہے۔ اس کتاب کا مصنف ابھی پچھلے سال 2021 میں مرا، 99 سال کی عمر میں۔ مائیکل ہارٹ، نام بہت سارے لوگوں نے سنا ہوگا۔ مائیکل ہارٹ یہ امریکہ کے نیو یارک کا رہنے والا شخص ہے۔ یہ مذہبی اعتبار سے کرسچن ہے، عیسائی ہے، مسلمان نہیں ہے۔ اس نے ایک بڑی البیلی کتاب لکھی، کتاب کا نام ہے The 100۔ 100 کیا 100 روپے، $100 کیا 100۔ اس کتاب کے اندر اسی جملے کے نیچے کتاب کے ٹائٹل پہ لکھا ہوا ہے The 100 A ranking of the most influential persons in the history۔ تاریخ انسانی کے 100 عظیم شخصیات کی درجہ بندی۔ یہ کتاب لکھی گئی ہے وہ کتاب 1978 میں لکھی گئی، اور مائیکل ہارٹ نے لکھا ہے کہ 1978 تک پوری انسانیت کی تاریخ، یعنی حضرت آدم سے لے کر اب تک کی تاریخ کا میں نے جائزہ لیا، میں نے مطالعہ کیا، پوری انسانیت کی تاریخ کا میں نے مطالعہ اور اسٹڈی کیا۔ اس پوری انسانیت کی تاریخ میں 100 ایسی عظیم شخصیات، موسٹ انفلوئنشل، جنہوں نے انسانیت کی زندگی پر سب سے زیادہ اثر ڈالا، جنہوں نے انسانیت کو سب سے زیادہ پربھاوت کیا، ان کی درجہ بندی صرف 100 لوگوں کا نام نہیں بلکہ 100 لوگوں کی درجہ بندی نمبر وائز۔ سب سے زیادہ نمبر 1 پر کس نے انسانیت کو متاثر کیا، نمبر 2 پر پوری انسانیت کی تاریخ میں کس نے سب سے زیادہ متاثر کیا، نمبر 3 پر سب سے زیادہ کس نے متاثر کیا انسانیت کو اور انسانیت کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچایا۔ میرے بزرگوں، کروڑ درود و سلام ہو ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں کہ خوبی وہ ہے جس کا اقرار غیر بھی کرے، دشمن بھی کرے۔ آپ جانتے ہیں اس کتاب میں The 100 میں اس مصنف نے، اس رائٹر نے نمبر 1 پر سب سے پہلے کس کا نام لکھا ہے؟ یہ مذہبی اعتبار سے عیسائی ہے، اس کو نمبر 1 پر عیسیٰ علیہ السلام کا نام لکھنا چاہیے تھا۔ یہ پیشے کے اعتبار سے سائنٹسٹ ہے، اس کو نیوٹن کا نام لکھنا چاہیے تھا، لیکن اس نے نمبر 1 پر جس عظیم شخصیت کا نام لکھا ہے وہ پیغمبر اسلام، ہمارے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ اور پھر اس میں انہوں نے لکھا ہے My choice of Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم to lead the list of world's most influential person may surprise some readers and may be questioned by others۔ اسی کی زبان میں وہ لکھتے ہیں کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نمبر 1 پر رکھا ہے، ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو آبجیکشن ہو، اعتراض ہو کہ بھئی پہلے نمبر پہ ان کو کیوں لکھ دیا، اور ہو سکتا ہے کہ لوگ سرپرائز میں مبتلا ہوں، حیرت میں ہوں۔ ہمیں اور آپ کو بھی حیرت ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے کہ ایک عیسائی آدمی نمبر 1 پر ہمارے آقا کا نام کیوں لکھا ہے؟ اس نے حیرت کا بھی جواب دیا اور آبجیکشن کا، اعتراضات کا بھی جواب دیا، اور انہوں نے لکھا but he was the only man in the history who was supremely successful on both the religious and secular levels۔ کیا جواب دیا واقعی؟ وہ لکھتا ہے کہ پوری انسانیت کی تاریخ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ واحد انسان ہیں جنہوں نے دنیاوی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی سب سے زیادہ کامیابی حاصل کی ہے۔
दुनियावी एतबार से भी और दीनी एतबार से भी पूरी इंसानियत की तारीख में अगर कोई सबसे ज्यादा कामयाब है तो पैगंबर इस्लाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ात गिरामी है। इसीलिए मैंने द इंडायरेक्ट में सबसे पहले मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाम लिखा है। मेरे बुजुर्गों, नबी आखिरुज़्ज़मा के आशिकों, हम उस नबी को मानते हैं जिस नबी के बारे में नन मुस्लिम थिंकर ने यह एतराफ़ किया है कि वो पूरी इंसानियत की तारीख में सबसे ज्यादा मुअस्सिर हुए। अगर आज हम दुनिया पर असरअंदाज होना चाहते हैं, अगर आज हम दुनिया पर अपना प्रभाव डालना चाहते हैं, अगर आज हम दुनिया वालों को अपनी तालीमात से, अपने चीज़ात से और अपने गुफ्तार से मुतासिर करना चाहते हैं, तो हमारे पास आज भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और आपकी शरीयत मौजूद है। बैनर पे शेर लिखा है, कुव्वते इश्क से हर बस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत और सुन्नत मौजूद है। आप आका की शरीयत को थामिए और आपकी सुन्नत से अपना रिश्ता मजबूत कीजिए, पूरे जमाने में आपका बोलबाला हो जाएगा इंशाअल्लाह। आखिरी बात मैं सुनाकर अपनी बात मुकम्मल करता हूँ। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, इंसाइक्लोपीडिया को जो अहले इल्म है वो जानते होंगे, ये कामूस है। इंसाइक्लोपीडिया एक ऐसी तसनीफ को, एक ऐसी तालीफ को कहते हैं जिसमें शुरू दिन से, कायनात जब से बनी तब से लेकर अब तक जो भी उलूम दुनिया के अंदर आए, इंसान की जिंदगी जब से शुरू हुई तब से लेकर अब तक इस दुनिया के अंदर इंसानों के बारे में जो भी चीजें दुनिया ने तहकीकात में लाई, तमाम उलूम, तमाम मारिफ और इंसानी जिंदगी के बारे में तमाम चीजों को जमा किया जाता है इंसाइक्लोपीडिया में। ब्रिटिश और ब्रिटानिका का वो इंसाइक्लोपीडिया है, उसमें लिखा हुआ है हमारे नबी के बारे में। सुनिए और सर सुनिए, वो लिखा है, मोहम्मद इज द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ ऑल प्रॉफिट्स एंड रिलीजियस पर्सनैलिटीज। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मजहबी रहनुमाओं में और तमाम पैगंबरों में सबसे ज्यादा कामयाब नबी हैं और सबसे ज्यादा कामयाब दाई हैं। यानी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो पावर है कुरान मजीद की और अपनी सुन्नत की, इस कुरान और इस सुन्नत की बुनियाद पर पूरी इंसानियत की तारीख में सबसे अजीम दाई और सबसे कामयाब मुबल्लिग अगर कोई है तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी। अब दावत के बारे में भी अपने उलमा से सुन रहे थे मेरे बुजुर्गों, आका की वो किताब और आका की वो सुन्नत, कुरान और आका की शरीयत आज भी हमारे दरमियान मौजूद है। आप थामिए, दुनिया वाले प्यासे हैं, दुनिया जुल्म की चक्की में पिस रही है, बेटियों की इज्जत को तार तार किया जा रहा है, दुनिया ने बड़ी तरक्की की है और उसे सुकून नहीं मिल रहा है। पूरी दुनिया प्यासी निगाहों से एक ऐसे निजाम को तलाश रही है जिस निजाम पर चलकर उसे हकीकी सुकून मुयस्सर हो सके। खुदा की कसम लोगों, दुनिया को अगर हकीकी सुकून दे सकता है अगर कोई, तो आप हैं। आप गुलामान मोहम्मद हैं, आप मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उश्शाक हैं, आपके पास है वो अजीम दौलत। आप उठिए और अल्लाह के कुरान को थामिए, रसूलुल्लाह की सुन्नत को थामिए। इंशाअल्लाह दुनिया को और समाज को इज्जत भी मिलेगी, अमन सुकून भी मिलेगा। ये गैर मुस्लिम थिंकर्स के कुछ इजहार ख्यालात थे जो मैंने आपके सामने बयान किए। उसके अलावा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अपनों की जो बातें हैं वो हम अपने उलमाए किराम की ज़बान से सुन ही रहे हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा इश्क अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।